ओं लीलामानुषरूपिण्यै नमः। ओं ब्रह्मज्ञायै नमः। ओं अनुग्रहायै नमः। ओं मायायै नमः। ओं सच्चिदानन्दविग्रहायै नमः। ओं महापतिव्रतायै नमः। ओं विष्णुगुणकीर्तनलोलुपायै नमः। ओं ओं नित्यायै नमः। ओं वेदसौधविहारिण्यै नमः। ओं श्रीरङ्गनाथमाणिक्यमञ्जिर्यै नमः। ओं मञ्जुभाषिण्यै नमः। ओं सुगन्धार्धग्रन्थकर्यै नमः। ओं रङ्गमङ्गलदीपिकायै नमः। ओं ध्वजवज्राङ्कुशाब्जाङ्गमृदुपादतलाञ्छितायै नमः। ओं तारकाकारनखरायै नमः। ओं प्रवालमृदुलाङ्गुल्यै नमः। ओं कूर्मोपवेयपादोर्ध्वभागायै नमः। ओं शोभनपार्श्विकायै नमः। ओं वेदार्थभावविदितत्वबोधाङ्घ्रिपङ्कजायै नमः। ओं आनन्दबुद्भुताकारसुगुल्फायै नमः। ओं परमायै नमः। ओं अनुकायै नमः। ओं तेजस्रियोज्ज्वलधृतपादाङ्गुलिसुभूषितायै नमः। ओं मीनकेतूनतूरीण चारुजङ्घा विराजितायै नमः। ओं ककदुज्जानुयुग्माढ्यायै नमः। ओं स्वर्णरम्भापसत्थिकायै नमः। ओं विशालजघनायै नमः। ओं पीनशुश्रूण्यै नमः। ओं मणिमेखलायै नमः। ओं आनन्दसागरावर्तगम्भीराम्भोजनाभिकायै नमः। ओं भास्वद्वलित्रिकायै नमः। ओं चारुजगत्पूर्णिमहोदर्यै नमः। ओं नवमल्लीरोमराज्यै नमः। ओं सुधाकुम्भाजितस्तन्यै नमः। ओं कल्पमालानिभभुजायै नमः। ओं चन्द्रखण्डनखाञ्चितायै नमः। ओं सुप्रवालाङ्गुलीन्यस्तमहारत्नाङ्गुलीयकायै नमः। ओं नवारुणप्रवालाभपानिदेशतमञ्चितायै नमः। ओं कम्भुकण्ठ्यै नमः। ओं शुचिमुखायै नमः। ओं बिम्बोष्ट्यै नमः। ओं कुन्ददन्तयुजे नमः। ओं कारुण्यरसनिष्यन्दनेत्रद्वयसुशोभितायै नमः। ओं मुक्ताशुचिस्मितायै नमः। ओं चारुचाम्पेयनिभनासिकायै नमः। ओं दर्पणाकारविपुलकपोलद्विजयाञ्छितायै नमः। ओं अनन्तार्कप्रकाशोद्युन्मणितारङ्गशोभितायै नमः। ओं कोटिसूर्याग्निसङ्काशनानाभूषणभूषितायै नमः। ओं सुगन्धवदनायै नमः। ओं अर्धचन्द्रललाटिकायै नमः। ओं पूर्णचन्द्राननायै नमः। ओं नीलकुटिलालकशोभितायै नमः। ओं सौन्दर्यसीमायै नमः। ओं विलसत्कस्तूरीतिलकोज्ज्वलायै नमः। ओं धगद्धगायमानोद्यन्मनिसीमन्तभूषणायै नमः। ओं जाज्वल्यमानसद्रत्नदिव्यचूडावतंसकायै नमः। ओं सूर्यार्धचन्द्रविलसद्भूषणाञ्चितवेणिकायै नमः। ओं निगन्निगत्रत्वपुञ्जप्रान्तस्वर्णनिचोलिकायै नमः। ओं सद्रत्नाजितविद्योतविद्युत्पुञ्जाभशाटिकायै नमः। ओं अत्यर्काणलतेजोधिमणिकञ्चकधारिण्यै नमः। ओं नानामणिगणाकीर्णहेमाङ्गदसुभूषितायै नमः। ओं कुङ्कुमागजकस्तूरी दिव्यचन्दनचर्चितायै नमः। ओं स्वोचितौज्ज्वलविविधविचित्रमणिहारिण्यै नमः। ओं असङ्ख्येयसुखस्पर्शसर्वातिशयभूषणायै नमः। ओं मल्लिका पारिजातादिव्यपुष्पसृजञ्चितायै नमः। ओं श्रीरङ्गनिलयायै नमः। ओं पूज्यायै नमः। ओं दिव्यदेशसुतोभितायै नमः। ओं श्रीरङ्गनायिक्यै नमः। ओं श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओं श्रीदेव्यै नमः। ओं श्रीभूदेव्यै नमः। ओं श्रीनीलादेव्यै नमः। ओं श्रीगोदादेव्यै नमः। ओं श्री अनन्ताय नमः। ओं श्रीगरुडाय नमः नमः। ओं श्रीपराङ्कुशाय नमः। ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। ओं श्रीमद्वरवरमुनये नमः। ओं स्वाचार्येभ्यो नमः। ओं पूर्वाचार्येभ्यो नमः। ओं समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूपमाघ्रापयामि। ओं मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताजिजातमग्निं कविगं सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्नाभात्रं जनयन्त देवाः। दीपं सन्दर्शयामि। ओं उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्रन्निरतिं मम पशुगुश्चमह्यमावह जीवनं च दिशो दश। दीपं सन्दर्शयामि। धूपदीपान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। यदा भागशः फलोपहारं निवेदयामि प्रोक्ष्य परिशिच्य शोषणदाहन प्लावनादि कृत्वा सुरभिमुद्रयामृतीकृत्य ओं देवस्य त्वा सवितः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याः पूष्णो हस्ताभ्यामाददे। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि। पादौ प्रक्षालयामि। मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां
श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् उल्लासपल्लवितपालितसप्तलोकी निर्वाहकोरकितनेमकटाक्षलीलाम् श्रीरङ्गहर्म्यतलमङ्गलदीपरेखाम् श्रीरङ्गराजमहिषीम् श्रियमाश्रयामः गोविन्द ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् तमेव मत्वा परवासुदेवं रङ्गेशयं राजवदर्हणीयं प्राबोधकीं यो कृतसूक्तिमालां भक्तान् घ्रिरेणुं भगवन्तमीडे சிகரம் வந்தனைந்தான் கனையிருள கன்றது காலையம்பொழுதாய் மதுவிருந்தொடுகின மாமரரெல்லாம் வானவரர் சர்கள் வந்து வந்தேண்டி கதிரவன் குணரிசை சிகரம் வந்தனைந்தான் கனையிருள கன்றது காலையம் பொழுதாய் மதுவிருந்தொடுகின மாமரரெல்லாம் வானவரர் சர்கள் வந்து வந்தேண்டி கொடங்கொடை முல்லையன் கொடுமலரணவி கூர்ந்தது குணரிசை மாறுதம் இதுவோ எழுந்தன மலரணை பள்ளி கொள்ளன்னம் ஈன்பனிலைந்த தமிரும் சிறுகுதரே சுடரொளி பரந்தன சூர் திசையெல்லாம் துண்ணிய தாரகை மின்னல் சுருங்கி படலொடி பசுத்த நண்பனிமதி இவனோ பாயிருள கன்றது பைம்பொழில் கமுகின் மேட்டில மேதிகள் தர பெருமாயர்கள் வேங்குடலோசயம் விடைமனை குலரும் ஈட்டிய விசை திசை பரந்தன வயலில் இறந்தன சிலம்பிலம் இலங்கையர் குலத்தை புலம்பின புட்கொலம்போம் மொழில்களின் வாய் பூயத்துக்கங்கள் புகுந்தது புலரி கலந்தது கொனரிசை கனைகடலரவம் களிவண்டு மிடத்திய கலம்பகம் புனைந்த இரவையர் மணிரிடம் தேரிடம் இவரோ இரவையர் பதனரு விடையரும் இவரோ மறுவிய மயிலின நறுமுகன் இவனோ மறுதரம் பசுக்களும் வந்து வந்தேண்டி அந்தரத்தமரர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ அருந்தன முனிவரம் மறுதரம் இவரோ இந்திரன் ஆணையும் தானம் வந்திவனோ எம்பெருமானுன கோயிலில் வாசல் வம்பவிழ்வானவர் வாயுடை வழங்க மாநிதிகபலே ஒன் கண்ணாழி முதல எம்பெருமான் படிமை கலங்காண்டற்கு ஏற்பனவாயினன் கொண்டு நன் முனிவர் ஏதமில் தண்டு மையக்கம் மத்தளி யாழ் குடல் முடவமோ திசை திசை கெடுமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கெருதர்கள் கந்தரவர் வர கங்குரெல்லாம் ஏதமில் தண்டு மையக்கம் மத்தளி யாழ் குடல் முடவமோ திசை திசை கெடுமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கெருதர்கள்
கண்டரவர் கங்குரெல்லாம் நகர்வானவர் சாதரணியக்கர் சித்தரம் மைங்கர் திருவள்ளுவா ஆயிரடபக்குனாலோ லக்னமருடா அரங்கத்தம்மா பள்ளியிருந்தருடா கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தனனிவையோ கதிரவன் கனகடல் முலை தனனிவனோ துடி இடையார் சுடிகுடல் பெருந்துதறி துகிலடத்தேரினர் சூட் புனலரங்கா துதூலமும் மூலையின் முறிந்தோர் தோன்றியதோல் தொண்டரடி பொழியென்றும் மணியனை அரியன்னரை முன்னரையால் கார்படுத்தாய் பள்ளியரும் தருடா கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தனனிவையோ கதிரவன் கனகடல் முலை தனனிவனோ துடி இடையார் சுடிகுடல் பெருந்துதறி துகிலடத்தேரினர் சூட் புனலரங்கா துதூலமும் மூலையின் முறிந்தோர் தோன்றியதோல் தொண்டரடி பொழியென்றும் மணியனை அரியன்னரை முன்னரையால் கார்படுத்தாய் பள்ளியடும் தருடாயே लीला तुंगस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूयजेवास्तु भूयः நவஜலபுரவை ஆண்டாளரங்கற்கோ பன்னதரப்பாவை பலபதியின் திசையால் மாடி கொடுத்தானர்ப்பா மாலை பூமாலை சோடி கொடுத்தாலே சொல்லு சோடி கொடுத்த பாவை பாடியருள வல்ல பல்வலையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ற விதி என்ற என் மாத்தான் நாங்களவாய வண்ணமே நல்கு திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவேர் போதுமினோ நேரிடையீர் சீர்மல்குமாயிப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடந்தடிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரானந்த கண்ணிய சோதையிலும் சிங்கம் தார்மே நிச்சங்கள் கல்வரியன் போர் மகத்தால் நாராயணனே நமக்கை வரை தலவான் பாரோரம் புகழப் பறித்தேல் ஒருப்பா மார்கடி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவேர் போதுமினோ நேரிடையீர் சீர்மல்குமாயிப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடந்தடிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரானந்த கண்ணிய சோதையிலும் சிங்கம் தார்மே நிச்சங்கள் கல்வரியன் போர் மகத்தால் நாராயணனே நமக்கை வரை தலவான் பாரோரம் புகழப் பறித்தேல் ஒருப்பா ஒய்யத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலில் பையத்து என்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் மேற்பாடி நாங்கள் நம்பாவை குச்சாத்தி நீராடினால் தீங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து உங்கு பெரும் சன்னலோடு கைலுகளா ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் மேற்பாடி நாங்கள் நம்பாவை குச்சாத்தி நீராடினால் தீங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து உங்கு பெரும் சன்னலோடு கைலுகளா ஆழி மழை கண்ணா வன்னுனி கை கரவேல் ஆழியில் புக்கு முகந்து குடார் தேரி ஊழி முதல் வனுரு வம்போல் மை கழுத்த பாடியன் தோனுடை பற்பனாபன் கையில் மாயனை மண்ணு வட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிலக்கை தாயை குடல் விளக்கும் செய்த தாமோதரனை புள்ளும் சினம்பினகான் புல்லறையின் கோயிலில் வெள்ளை விரி செங்கன் பேரர் அவங்கேட்டிலையோ பில்லாயிடுந்திராய் பேம்பொலை நெஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கடிய காலோச்சி கீசு கீசன்னெங்குமானை சாத்தன் கலந்த பேசன பேச்சரவங் கேட்டிலையோ பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக்கை பேர்த்து வாசனம் குடலாய் சியல் கீழ்வானம் வெள்ளன் நிறமிசிடு வீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்
போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம். எழுந்தினாய் பாடிப்பறை உண்டு மாவாய் பிறந்தானே மல்லரை மாற்றியான் தேவாத தேவனே சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவின்னாராய் திருவேலோரெம்பாவா. தூமணி மாடத்து சுத்தம் விலக்கெரியா தூபங்கமனத்து இரணமேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவன் தாள் திறவாய் மாமீரவளை எழுப்பீரோ. ஓத்துச்சவழகம் புகி நின்ற அன்பனாய் மாத்தமந்தாரோ வாசல் திரவாதார் நாத்தத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மாள் போத்த பரதரம் புண்ணியனால். கத்து கரவை கடங்கள் பரகலந்து செத்தார் திரடைய சென்று செரு செய்யும் குற்றமன்னில்லாத கோவலர்தம் பொறுகொடியே புத்தரவர்கள் புனமையிலே போதராய். கனைத்திலம் கத்தெருமை கன்று கிறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோரா நனைத்தில்லும் சேரார்க்கும் நச்சல் வந்தங்காய் பணத்தலை வீடனன் வாசல் கடை பத்தி. புள்ளின் வாய் கீண்டானே பொல்லாவரக்கனை கிள்ளி கடைந்தானே கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகர் எல்லாரும் பாவை கலம்புக்கார் வெள்ளையிடந்து வியாட முறங்கித்து. உங்கள் புடை கடே தோத்தத்து பாவையில் செங்கட நீர் வாய் நெகிழ்ந்தாம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் புடைக்கூரே வெம்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார். எல்லே இறங்கிரியே இன்ன முறங்குதியோ செல்லன்னடையேன் மின்னங்கை மீர் போதருகின்றேன் வல்லேகுன் கட்டுரைகள் பண்டேயும் வாயிருதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயுடுகா. நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபருடைய கோயில் காப்பானே குடித்தோண்ணும் தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவன் தாள் திறவாய் ஆயரு சிறுமியரோ முக்கு. நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபருடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோண்ணும் தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவன் தாள் திறவாய் ஆயரு சிறுமியரோ முக்கு. அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அரும் செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொடுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுராய். உந்து மதகளித்த நோடார தோல்வலையன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமடம் குடலி கடைதிரவாய் வந்து எங்கும் கூட இணைத்தனகான். உந்து மதகளித்த நோடார தோல்வலையன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமடம் குடலி கடைதிரவாய் வந்து எங்கும் கூட இணைத்தனகான். குற்று விளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தன்ன பஞ்சசகினத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குரல் நப்பின்ன கொங்கை மேல் வைத்து கிளந்த மலர் மார்பாவாய் திரவாய்.
33 அமரர்க்கமும் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலையே துயிலழாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலழாய் கண்ணமிதனை திருமான கடங்கள் நப்பின்னே நங்காய் திரவே துயிலடாய் உட்கவும் தத்துல் எந்த திருமணாரணே இப்போதே எம்மே நீராட்டேல் ஒரு ஏத்த கலங்கள் எதிரி புங்கி மீதளிப்பா மாத்தாதே பால் சிறியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் அங்கன்மால் ஞாலத்தரசர் அபிமானமங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டில் கீழே செங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோ கிங்கினிவாய் சேத தாமரை பூப்பூலே மேல் விடையாவோ திங்களமாந்தால் போல் அங்கடனந்த பற்றி எங்களமேலும் பதியேல் திங்களமேல் சாபகிரங்கேலோரும் மாரிமலை முழஞ்சில் மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்க மனுபத்தத்தே விடுத்து வேரமயனு பொங்க வெப்பாடம் பேர்ந்துதறி மூறு நிமிர்ந்து முறங்கி புறப்பற்று மாரிமலை முழஞ்சில் மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்க மனுபத்தத்தே விடுத்து வேர்மயனு பொங்க வெப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறு நிமிர்ந்து முறங்கி புறப்பற்று அன்று உலகலமடந்தாயிடி போத்தி சென்னிங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சகட முதைத்தாய் புகழ் போத்தி கண்ணு குணிலா விடிந்தாய் கடல் போத்தி அன்று உலகலமடந்தாயடி போத்தி சென்னெங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சகட முதைத்தாய் புகழ் போத்தி கண்ணு குணிலா விடிந்தாய் கடல் போத்தி ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரளவில் ஒருத்தி மகனாய் எருத்து வரல தரிக்கிலானாகித்தான் தீங்குனினைந்த கழுத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயத்தில் மணிவண்ணாடுவான் மேலையார் சேவனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞானத்தை எல்லாம் நடங்க முரள்வன பாலண்ண வண்ணத்த உன்பாஞ்சு சென்னியமே கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உன் தன்னை பாடி பறிகொண்டு யாம் பெருசும்மானும் நாடு புகடும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோல்வலையே தோடே செவிப்பூவே கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உன் தன்னை பாடி பறிகொண்டு யாம் பெருசும்மானும் நாடு புகடும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோல்வலையே தோடே செவிப்பூவே கரவைகள் பின் சென்று காணும் சேந்துன்போம் அறிவன்றுமில்லாத வாய்க்குலத்து உன் தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ குறைவன்றுமில்லாத கோவிந்தா கரவைகள் பின் சென்று காணும் சேந்துன்போம் அறிவன்றுமில்லாத வாய்க்குலத்து உன் தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவன்றுமில்லாத கோவிந்தா உன் தன்னை சிறு பேரரை தனவும் சீர்யருளாதே இறைவா நீ தாராய்
பாராய் பாராய் ஏலோரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. ஜெய் శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈ ధనుర్మాసంలో భాగంగా ఇవాళ మనము 27వ రోజుకి చేరుకున్నాం అన్నమాట. అమ్మవారు మొదటి పాశురం నుంచి అక్కడ ఉండేటువంటి గోపికలు గోపబాలులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ 5 లక్షల మంది ఉన్నారన్నమాట సుమారు. వారందరినీ వారికి తెలియకుండానే అందరం కలిసి రేపు స్నానం చేద్దాము అని చెప్పి స్నానానికి తీసుకువెళుతూ ఇలా జరిగిందట, అలా జరిగిందట, ఇదట అదట అని స్వామి యొక్క అవతారం విశేషాల గురించి అన్నిటి గురించి అమ్మవారు చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఆ రోజు ఫలానా అనే రోజు వామనుడిగా వచ్చాడు, ఆయన్ని వామనుడు అంటారు. చిన్నపిల్లవాళ్ళలాగా వచ్చాడు. అలా వచ్చి ఏం చేశాడు? త్రివిక్రముడు అయ్యాడు. నరసింహస్వామిగా వచ్చాడు, ఇలా చేశారు. మత్స్యంగా వచ్చి ఇది చేశారు. రాముడిగా వచ్చి ఎంత కష్టపడ్డాడయ్యా, కృష్ణుడిగా వచ్చి ఏం చేశాడయ్యా అని చెప్పేసి ప్రతి దాన్ని ఆ గోపికలకి తెలియకుండానే వారికి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారనమాట అమ్మవారు. అలాగా ఇవాల్టి రోజున అమ్మవారు నిన్న స్వామి దగ్గర నుంచి 6 కావాలని చెప్పి తీసుకున్నారు. ఏమేం తీసుకున్నారు? పాలన్న వన్నత్తు ఉన్పాంచె సెన్నియమే, నీ శంఖం కావాలి. ఆ తర్వాత కోల విలక్కే కొరియే వితానమే, అంటే నీ సుదర్శన చక్రం కావాలి. నువ్వు పడుకున్నటువంటి ఆదిశేషుడు మాకు కావాలి. ఇంకా ఏమడిగారు? నీ ధ్వజంగా పెట్టుకున్నటువంటి గరుత్మంతుడు మాకు కావాలి. వీటన్నిటిని అడిగారనమాట స్వామిని. అది ఎలా కుదురుతుంది? నువ్వు పడుకున్నటువంటి ఆదిశేషుని మాకు ఇచ్చేయి అన్నారు. నీ దగ్గర నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి శంఖము చక్రము మాకు ఇచ్చేయి అన్నారు. ఆ తర్వాత నీ ధ్వజంగా ఉన్నట్టు గరుత్మంతుని మాకు ఇచ్చేయమన్నారు. పల్లాన్ డిసై పాడేటువంటి వారు అంటే నారదుడు కానీ ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని గణాలు ఉంటాయన్నమాట స్వామి కింద. ఎప్పుడు వారి సనక సనందనాదులు అంటారు, చిన్న పిల్లవాళ్ళలాగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆయన యొక్క నామస్మరణ చేయడమే వాళ్ళ యొక్క పని. వాళ్ళందరూ మాకు కావాలి అని చెప్పన్నారు. అంటే స్వామి దగ్గర ఉన్నటువంటివి స్వామి యొక్క పరివారం మొత్తం మాకు ఇచ్చేయమని చెప్పి అమ్మవారు అడిగారు అనమాట. ఏంటి మొత్తం ఆయన ఇచ్చేస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడు? మరి ఆదిశేషుడు వెళ్ళమంటే వెళ్ళడు. సుదర్శనుడు ఏమో స్వామి మీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతే నాకేముంటుంది అని చెప్పి అంటాడు. శంఖం రాదు. గరుత్మంతుడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. ఇదేంటి మరి వాళ్ళన్నిటినీ అమ్మవారు అడిగారని చెప్పి ఇచ్చేస్తే ఏం చేస్తారు అంటే ఏంటంటే, వారు ఎలాగైతే నీ సేవ చేసుకుంటున్నారో సుదర్శనుని విష్ణోహో మార్గం ప్రదర్శయ అని చెప్పి అంటారనమాట. సుదర్శనుడు ఉన్నది ఎవరి కోసం అంటే అజ్ఞానాన్ని తొలగించి విష్ణు యొక్క మార్గం ఎలాగైతే కనిపించేటువంటి ఇది చేస్తారో అటువంటి మార్గాన్ని మాకు సుదర్శనుడు ఇవ్వాలి. నీ పని కోసం ఎలాగైతే నీ ఆర్డర్ కోసం ఉంటాడో మేమందరం కూడా నీ యొక్క పనికి మేము అలా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి సుదర్శనుని అడిగారనమాట. మరి శంఖం ఎందుకు? ఫస్ట్ అడిగింది శంఖం ఎందుకు అనంటే ఓంకారం నుంచే మొత్తం అంతా వచ్చింది కదండి. అటువంటి జ్ఞానం, ఆ జ్ఞానం మాకు కావాలయ్యా, మాకు జ్ఞానం కలిగితేనే కదా నువ్వు ఉన్నావు అనేటువంటి వాడు కనిపించేది. కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వాలి. అందుకని చెప్పేసి పాలలాగా తెల్లగా ఉన్నటువంటి నీ శంఖాన్ని కావాలి అని చెప్పి అడిగారనమాట. ఇంకా ఏమడిగారు? వితానమే అంటే ఏంటిది అంటే పైన ఆచ్ఛాదనగా ఉంటుంది. 1000 పడగలతో ఆదిశేషుడు పడుకొని ఉంటాడు. అటువంటి పడకని అడిగారనమాట. అంటే ఆదిశేషుడు ఎవరు అంటే లక్ష్మణుడిగా వచ్చాడు. రాముడిగా స్వామి వచ్చినప్పుడు లక్ష్మణుడిగా వచ్చి ఆయన సేవ చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కృష్ణుడిగా మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు బలరాముడిగా ఉండి మళ్ళీ వెనకాల చేయాల్సిందంతా ఆయన చేశాడనమాట. అలా ఎలాగైతే భరతుల్లాగా దూరంగా ఉండి రాజ్యం మొత్తం ఉంది, అనుభవించడానికి రాజ్యం ఉంది, ధనం ఉంది, ఏది ఉన్నప్పటికీ అక్కడ స్వామి లేడు. అన్నీ ఉండి ఆయన అనుభవించగలిగాడా? ఇవన్నీ తాత్కాలికం. నువ్వు లేనిది ఇవన్నీ దేనికి స్వామి? లక్ష్మణులు లాగా నీ సేవ మేము చేసుకోవాలి. లక్ష్మణుడికి ఎలాగైతే నీ సేవ భాగ్యం దొరికిందో మాకు అలా కలగాలి. మేము మీలాగా లక్ష్మణుల్లాగా సేవ చేసుకుంటామయ్యా. అటువంటి ఇదిని మాకు కలిగించడం కోసం ఆదిశేషుని అడిగారన్నమాట. కోల విలక్కే కొరియే వితానమే అనే దానికి అది. ఆ తర్వాత పల్లాన్ డిసైపారే, వాళ్ళు ఎలాగైతే నీ నామాన్ని సంకీర్తన చేసుకుంటూ వారి జీవనాన్ని గడుపుతున్నారో, ఆ నిత్యముక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎంత ఆనందపడుతున్నారో అది కూడా మేము చేసుకోవాలి. వేదం చదివేటువంటి శక్తి కానీ వయసు కానీ మా దగ్గర లేదు, మాకు సరిపోదు. కాబట్టి దానికి ఏం చేయాలి మేము అంటే
కేవలం నామస్మరణ. కలియుగంలో నామస్మరణ చేస్తే మాత్రమే వారికి ముక్తిని కలిగిస్తాను అని చెప్పి అన్నారనమాట. కృతయుగాది త్రేతాయుగాల్లో ఎన్నో యజ్ఞయాగాదులు చేయాలి, లక్షల సంవత్సరాలు తపస్సులు చేయాలి. ద్వాపర యుగానికి వచ్చేసరికి తపస్సు యజ్ఞయాగాదులతో కూడుకొని దానం చేయాలి. అన్ని చేస్తే కానీ ముక్తి రాదు, పైన మోక్షం రాదు. మరి కలియుగానికి వచ్చేసరికి ఏంటి స్వామి దీని యొక్క ఇది అని చెప్పేసి అడిగితే నారదుడు ఏం చెప్పారట అంటే, ఎవరైతే నా నామస్మరణ పూర్తి మనస్సు పెట్టి చేస్తారో వాళ్ళకి నేను మోక్షాన్ని అందిస్తాను అని చెప్పేసి చెప్పాడనమాట స్వామి. ఆహా, ఇంత చాలా ఈజీగా ఇచ్చేశాడు స్వామి. అంత ఈజీ మోక్షాన్ని కేవలం నామస్మరణతో ఏమీ కష్టపడకుండా ఇచ్చేసేటట్టయితే అందరూ ప్రతివాడు పుట్టాలని చెప్పి దేవతలు సైతం అనుకుంటారు స్వామి. మరి ఇలా ఇస్తే ఎలాగూ అని అంటే అక్కడే ఉంది. అంతసేపు ఎవరైనా కూర్చొని చేయగలుగుతారా? ఎక్కువసేపు కూడా కాదు, చాలా తక్కువసేపు, 24 నిమిషాలు 25 నిమిషాల సమయం ఎంతో చెప్పారు స్వామి. అంత ఏకలగ్నంగా మనస్సుని అక్కడే ధ్యానంగా పెట్టి ఆయన్ని జపం చేయగలిగితే, ఆయన నామస్మరణ చేయగలిగితే అప్పుడు వారికి మోక్షం కలుగుతుంది అంటున్నారు. కూర్చోగలుగుతారా ఎవరైనా? కూర్చోలేరు. కాబట్టి అటువంటి దాన్ని పెట్టారనమాట స్వామి. అలాగా ఇవాళ రోజున అమ్మవారు వాటన్నిటినీ అడిగి ఇవాళ రోజున ఏం చెప్తున్నారంటే, కూడారై వెల్లుంసీర్ గోవింద. ఆ గోవింద అనేటువంటి నామానికి ఆయన పిలవడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు అనమాట. ఆ నామం పొందడానికి గోవింద అని చెప్పేసి పిలిపించుకోవడానికి ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు. అటువంటి కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి వాడా గోవింద. ఉందన్నై పాడి పరైకొండు యాం పెరుసుమ్మానం. నిన్న వాయిద్యం కావాలి అని చెప్పేసి అని అడిగారు కదా. మీ నామాన్ని చెప్తూ మేము ఆ ఢంకాన్ని వాయిస్తుంటే మొత్తం ముల్లోకాలకి వినిపించాలి నీ నామం. కృష్ణుడు మనకి చెప్తాడనమాట, పార్థ, నా గురించి ఎవరైతే ఈ లోకంలో చెప్తారో 10 మందికి, వారి పేరుని నేను దేవలోకంలో చెప్తాను. నా గురించి ఎవరైతే ఈ లోకంలో తప్పుగా చెప్తారో వారి గురించి కూడా అక్కడ అలాగే చెప్తాడట. ఆ దాన్ని బట్టే మనకి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది అక్కడ కృష్ణుడు చెప్పాడు. అలాగా గోవింద అనేటువంటి నామాన్ని పొందడానికి ఆయన చాలా కష్టపడ్డాడు. ఇవాళ ఏమడిగారు అని అంటే, మేము పెట్టుకోవడానికి భుజకీర్తులు, అంటే భుజానికి ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు కదండి ఆడవాళ్ళు, అవి కావాలి. కాళ్ళకి పెట్టుకునేటువంటి కంకణాలు కావాలి, బంగారంవి కావాలి, మామూలువి కూడా కాదు స్వామి. నువ్వు ఎవరివి? గోవింద అని పిలుస్తారు. దేవాది దేవనై సిండ్రునాం సేవిత్తాలన్నారు. సామాన్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఏది కావాలో వాడి దగ్గర స్తోమత ఎంతో అంతే అడుగుతాం. కానీ పెద్దవారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పటికీ ఎలా అడగాలి? ఏం అడగాలి? బంగారంవే అడగాలి. అలాగా ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి, భుజాలకి పెట్టుకోవడానికి బంగారంవి కావాలి. చెవికి పైన కింద 2 వైపులా పెట్టుకునేటువంటి బంగారు ఆభరణాలు కావాలి. మెళ్ళలో వేసుకోవడానికి మంచి హారాలు కావాలి. ఇవన్నీ వేసుకొని మేము మార్గడి స్నానానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అమ్మవారు అంటున్నారు అనమాట. ఇంతకీ ఈ స్నానం అనేటువంటిది ఏంటి అంటే, నీ నామాన్ని కీర్తిస్తూ దేవాలయానికి వెళ్ళడం, నీ నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఈ ధర్మం కోసము మేము ఇది పడడం అన్నమాట. అదే అమ్మవారు చెప్పారు. ఏంటిది అంటే, నీ యొక్క నామస్మరణకి ఎంత గొప్పతనం ఉంది, అది కీర్తించిన వారు ఏమయ్యారు. ఇప్పుడు చెవు కమ్మలు పెట్టుకోవడం వల్ల, లేకపోతే చీర బొట్టు కట్టుకోవడం వల్ల ఏదైనా దోషం వస్తుందా? తప్పు కలుగుతుందా? కానీ చెయ్యకపోతే ఏం కలుగుతుంది? చెయ్యకపోతే తప్పు కలుగుతుంది అన్నప్పుడు ఇది చేస్తే తప్పు అనేటువంటిది లేదు కదా, అంటే ఇది కరెక్ట్ అన్నట్టే కదా. అది అలాగా ఎవరికి మాత్రము నాగరికత ఇంకా మొదలు కాకముందరే మేమందరము ఇలా ఆభరణాలు వేసుకుంటాం. మొదటి పాసనలో ఏం చెప్పారు? మాకు ఆభరణాలు వద్దు, అలంకారాలు వద్దు, ఏమీ వద్దు. కానీ చివరికి వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఆయన వారు అని తెలియాలి. ఎవరైతే కలిపురుషుడు యొక్క సంతతి ఉంటారో వాళ్ళందరూ అలంకార రహితంగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారనమాట. అంటే బొట్టు పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతారు, చీర కట్టుకోకపోవడానికి ఇష్టపడతారు, ఏదైతే జడ వేసుకొని అల్లుకోవాలో అది వేసుకోకపోవడానికి ఇష్టపడతారు. ఇలాగ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కలిపురుషుడు యొక్క సంతతి. మనం అందరం కలివైపు ఉందామా, కల్కి వైపు ఉందామా? చెప్పట్లేదు గట్టిగా. ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే, ఇలాగా జడని అలంకారం చేసుకోవడం, చీర బొట్టు. కనీసం దేవాలయానికి వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మవారు ఈయన నామస్మరణ చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము ఇలా వెళ్ళాలి. అలా వెళ్తే చూసిన వారంతా ఏమనుకుంటారు అంటే, బా ఎలా ఉన్నారు, మంచిగా ఆభరణాలు ఉన్నాయి, చీర బొట్టు బాగా కట్టుకొని ఉన్నారు, ఎవరు వెళ్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారని చెప్పి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటారనమాట. అలాగా మేమందరం కలిసి మంచి ఆభరణాలు వేసుకొని చక్కనైన చీరలు
అలంకరణగా వేసుకొని బొట్టు పెట్టుకొని మేమందరం వెళ్తుంటే వాళ్ళందరూ చూడాలయ్యా నీ స్నానానికి మేము అలా వెళ్ళాలి అంటే గుడికి అలా రావాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట అమ్మవారు. అలా వచ్చి కూడి ఇరిందు కులిరిందు అంటే అందరంగా ఉండి కృష్ణుడు చూడండి ఏం చేసేవాడు, ఒక కుండ మధ్యలో పెడతారు, మధ్యలో పెట్టి అందరూ దాంట్లో చేతులు పెట్టి అందరి చేతిలో పెడతాడనమాట కృష్ణుడు. అలాగా మేమందరము అలా చేతులు పెట్టం కానీ నీ యొక్క ప్రసాదాన్ని అలా ఆరగిస్తాము, దానివల్ల మాకు నీ యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుందయ్యా స్వామి. ఎలాగైతే మనం ఉన్నది దేనికోసము అని అంటే మనందరికీ పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చిన సంపద ఏంటి, రాజ్యాలు ఇచ్చారా, లేకపోతే ధనమా, ఇంకోటా ఏమి ఇవ్వాల, అవి కొన్ని రోజులకి పోతాయి. మనకి మాత్రమే ఇచ్చినటువంటి సంపద ఏంటంటే రామాయణం, మనకి మాత్రమే ఇచ్చినటువంటి సంపద ఏంటిదంటే భారతము, భాగవతము, పురాణాలు, 18 పురాణాలు. మిగతా వాటిలో ఏ ధర్మంకి వెళ్ళి చూసుకున్నా ఒకటే పుస్తకం ఉంటుంది, ఎవరో ఒకళ్ళు మాత్రమే చేసి మిగతా వాళ్ళంతా దాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనకి ఎంతమంది ఋషులు ఉన్నారు, వేల మంది ఋషులు ఉన్నారు, చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి, వేదాల్ని మొదలుపెక్కు చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి మన గురించి చెప్పడానికి. ఇంకా మనకి ఏమి ఇచ్చారు, మనకి చాలా విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. మన దగ్గర నుంచి సంపదను దోచుకోగలుగుతారు, మన దగ్గర నుంచి ప్రతి వస్తువుని నిలువునా దోపిడీ చేయగలుగుతారు ఎవరైనా. కానీ మనం చదువుకున్నటువంటి మనం తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎవరైనా దొంగతనం చేయగలుగుతారా ఎవరన్నా? అందుకని వారు దాని ముందరే ఆలోచించి మనకి ఇచ్చినటువంటిది జ్ఞానం. అందుకే ఇప్పటికీ మనకి ఇంకా కొత్త కొత్త రోగాలు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వంట ఎలా చేయాలి, దాంట్లో ఎటువంటివి వెయ్యాలి అనేటువంటిది కూడా అమ్మవారు ఇవాళ చక్కగా చెప్పారు. నువ్వు వండేటువంటిది పరమ అన్నం, పరమమైనటువంటిది అన్నం, పరమాన్నం, పాయసం, దాంట్లో ఏం వేయాలి, ఎలా వేయాలి, అది చేసి మంచిగా నైవేద్యం చేయాలి. అమ్మవారు అలా చక్కగా మనకి నైవేద్యం చేశారనమాట ఇవాళ అమ్మవారు స్వామికి. అలాగా మనకి పెద్దలు ఇచ్చినటువంటిది ఎలా వండుకోవాలి, ఎలా లేవాలి, లేచిన తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటి దాన్ని ప్రతి దాన్ని మనకి అన్ని శాస్త్రాలు అందించాయి. మనకు అవి పురాణాలు ఇంకోటి చదివితే కానీ మనకు తెలియదు, అది చదివేంత సమయము శక్తి మనకి లేదు. అందుకని చెప్పి అమ్మవారు ఏం చేశారు, చక్కగా ప్రతి పురాణాన్ని వేదం ఏం చెప్పింది అనే సారాంశం మొత్తాన్ని తీసుకొని ఈ నెల రోజు ఈ 30 పాశురాల్లో జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరు, అర్చామూర్తిగా ఎందుకు వచ్చాడు, ఎవరి కోసం వచ్చాడు, ఆయన గుణాలేంటి, ప్రతి అవతారం ఎత్తి ఏం చేశారు, అలాగే మనకి పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు ఋషులు మునులు ఎందుకు మనకి చీర కట్టడం కానీ, మగవారికి అయితే పంచ కట్టడం కానీ, బొట్టు పెట్టుకోవడం కానీ, ఆభరణాలు వేసుకోవడం కానీ, వండుకోవడం కూడా మంచి వంటని ఎందుకు పెట్టారు అనేటువంటి దాన్ని ప్రతిదాన్ని చక్కగా అమ్మవారు చెప్పారన్నమాట. అలాగా ఇవాళ మనం దేనికోసం నిలబడాలి అనంటే మన యొక్క ధర్మం కోసం మనం నిలబడాలి. అదే అమ్మవారు మేలుకొల్పడం అన్నమాట. మనలో ఉన్నటువంటి వాడిని మేలుకొలుపుతున్నారు. అంటే మరి పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు కదండి. నేను ప్రతి యుగంలోనూ జన్మిస్తాను, ఎప్పుడు ధర్మం తప్పినప్పుడు దాన్ని స్థాపించడం కొరకు నేను ప్రతిసారి జన్మిస్తాను, ఆ ధర్మాన్ని నేనే నిలబెట్టుకుంటాను అని చెప్పి ఆయన అన్నారు కదా. మరి మనం ఎందుకు చేయడం అని అంటే, ఇప్పుడు ఆయనే చేసుకునేటట్టయితే మనల్ని ఎందుకు పుట్టించడం, ఆయనే నిలబెట్టుకునేటట్టయితే మనందరికీ కాళ్ళు చేతులు కూడా ఎందుకు ఇవ్వడం, మనం కూడా అంగవికారంగా ఉండి కూర్చోవచ్చు కదా. ఎందుకు అనంటే ఆయన వెనకాల మనం ఉండి మనం దాన్ని నిలబెడతామన్నమాట. ఆయన వచ్చే వరకు మనమే దాన్ని నిలబెట్టాలి. అందుకే మనకి అన్నీ ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మనం దాన్ని నిలబెట్టుకోక దాని వైపు మనం ఉండక ఏం సాధిద్దామని చివరి రోజుల్లో మళ్ళీ మనకి ఏమీ ఉండదు. అరే ఏదో ఒకటి సాధిస్తే అయిపోయి, ఏదో ఒకటి చేస్తే అయిపోయి, బతికినందుకు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని చెప్పి మనకు కలగాలి. అదే అమ్మవారు చెప్తున్నారన్నమాట. ఆయన నిలబడతారు అనే దానికి నిదర్శనమే మనకి ఈ కలియుగంలో ఎన్నో జరిగాయి. అన్నమయ్య స్వామిగా వచ్చిన తర్వాత, ఆయన పుట్టిన తర్వాత ఆయన కనిపించాడా లేదా? ఆ తర్వాత రామదాసు పుట్టింది ఎప్పుడు? ఈ కలియుగంలోనే. ఈ కలియుగంలోనే రామదాసు పుట్టాడు. రామదాసుని ఆయన బంధించారా లేదా ముస్లిమ్స్? బంధించినప్పుడు విడిపించింది ఎవరు? మళ్ళీ కళలోకి కనిపించి రాముడే. అలా ఎంతమంది లేరు? ఒక అన్నమయ్యేనా? తులసీదాస్ గారు రామాయణం రాశారా లేదా? తులసీదాస్ గారు రామాయణం రాస్తున్నప్పుడు అశోకవనంలో తెల్ల కలవలు ఉన్నాయి అంటే హనుమంతుడు వచ్చేసి అవి తెల్ల కలవలు కాదు, ఎర్ర కలవలు అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరికి వాదన అవుతుంది. కాదు స్వామి తెల్లది, మూలం చెప్పింది ఎవరు? వాల్మీకి రామాయణంలో తెల్ల కలవలనే ఉంటాయి. కాబట్టి అదే స్వామి నేను ఇక్కడ చెప్తుంది,
అని చెప్పి అంటే కాదు అవి ఎర్ర కలువలు, ఆయన తప్పు రాశారంటారు. అప్పుడు అంటాడు రాముడే ప్రత్యక్షమయ్యి, హనుమా సీతాపహరణం జరిగిందని చెప్పి కోపంతో నువ్వు చూసేసరికి నీకు అవి ఎర్ర కలువల్లా కనిపిస్తున్నాయి కానీ అవి తెల్ల కలువలే నిజానికి అని చెప్పేసి ఆయనకి చెప్తాడనమాట. కాబట్టి అప్పుడు కనిపించింది తులసీదాసుకి రాముడే కదా, అది ఏ యుగంలో జరిగింది? పోని వేరే యుగం కాదు, కలియుగమే. అలా ఎప్పుడైతే ఎవరెవరైతే ఈ ధర్మం కోసము నిలబడి దీన్ని అందరికీ అందచేయాలి అని చెప్పేసి దీని వైపు ఉండి అన్నిటినీ నిలబెట్టుకొని దీన్ని ఆచరించి ఎవరైతే ముందరికి వెళ్తారో వాళ్ళందరికీ నేను వెనకాలండి నేను నడిపిస్తాను, కావాల్సింది అదే అని చెప్పేసి అమ్మవారు దాన్ని నిరూపించారన్నమాట. పోనీ అంతా చేసిన అమ్మవారు ఏమీ పొందలేదంటే స్వామిని పొందారు కదండి, చివరి రోజు కళ్యాణం చేసుకున్నారు లేదా అంటే నిరూపణ అయినట్ట లేదా స్వామి ఉన్నట్టు? అదే దాన్ని అమ్మవారు వచ్చి మనకి చక్కగా అందజేశారనమాట. ఆయన శంకుచక్రాలు పట్టుకున్నది మన కోసమే. అవి ఏమి సంకేతం అంటే ఇది చెప్పడానికి సంకేతము అని చెప్పి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడానికి మనకి అవన్నీ వచ్చాయ్యా. కాబట్టి తెలుసుకోండి, ఇప్పటికైనా లేవండి, దేవాలయాలకి రండి, ధర్మం కోసం తెలుసుకోండి, ఎంతో కొంత దాన్ని ఆచరించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చెయ్యండి, దీనికోసం నిలబడండి అని చెప్పి అమ్మవారు చక్కగా సెలవు ఇవ్వడం జరిగింది, అమ్మవారు పొందడము జరిగింది. జై శ్రీమన్నారాయణ. పరిపాలక గోవింద, కష్ట నివారణ గోవింద, వజ్రమకుటధర గోవింద, వరాహమూర్తి గోవింద, గోపీజనలోల గోవింద, గోవర్ధనోద్ధార గోవింద, దశరథ నందన గోవింద, దశముఖమర్దన గోవింద, పక్షివాహన గోవింద, పాండవ ప్రియ గోవింద, మత్స్యకూర్మ హరి గోవింద, మధుసూదన హరి గోవింద, వరాహ నరసింహ గోవింద, వామన కుగ్రామ గోవింద, బలరామానుజ గోవింద, బౌద్ధ కల్కిధర గోవింద, రేణుగాన ప్రియ గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, సీతానాయక గోవింద, శ్రీజన బాలక గోవింద, గరిజన పోషక గోవింద, ధర్మ సంస్థాపక గోవింద, అనాథ రక్షక గోవింద, ఆపద్బాంధవ గోవింద, శరణాగత వత్సల గోవింద, కరుణాసాగర గోవింద, కమల కలాక్ష గోవింద, కామిత ఫలద గోవింద, పాప వినాశక గోవింద, పాణి మురారే గోవింద, శ్రీముద్రాంకిత గోవింద, శ్రీవత్సాంకిత గోవింద, ధరణీ నాయక గోవింద, దినకర తేజ గోవింద, పద్మావతి ప్రియ గోవింద, ప్రసన్నమూర్తి గోవింద, అభయహస్త ప్రదర్శన గోవింద, మత్స్యావతార గోవింద, శంఖచక్రధర గోవింద, శారదగదాధర గోవింద, విరాజతీర్థ గోవింద, విరోధి మర్దన గోవింద, సాలగ్రామధర గోవింద, సహస్రనామ గోవింద, లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద, లక్ష్మణాగ్రజ గోవింద, కస్తూరి తిలక గోవింద, కాంచనామధర గోవింద, గరుడ వాహన గోవింద, గజరాజ రక్షక గోవింద, వానర సేవిక గోవింద, వారధి వందన గోవింద, ఏడుకొండలవాడ గోవింద, ఏకస్వరూప గోవింద, శ్రీరామకృష్ణ గోవింద, రఘుకుల నందన గోవింద, ప్రత్యక్ష దేవ గోవింద, పరమ దయాకర గోవింద, పంచమగర గోవింద, వైజయంతిమాల గోవింద,
శివకేశవమూర్తి గోవింద బ్రహ్మాండ రూప గోవింద భక్త రక్షక గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద వీర జనాభ గోవింద హరిరామ ప్రియ గోవింద హరి సర్వోత్తమ గోవింద జనార్దనమూర్తి గోవింద జగత్సాక్షి రూప గోవింద అభిషేక ప్రియ గోవింద ఆపద నివారణ గోవింద రక్త కిరీట గోవింద రామానుజనంద గోవింద స్వయం ప్రకాశ గోవింద ఆశ్రిత వర్ష గోవింద నిత్య రక్షక గోవింద నీలలోకేశ గోవింద ఆనంద రూప గోవింద ఆద్యంతరహిత గోవింద స్థిరఫలదాయక గోవింద శివరాజ రక్షక గోవింద పరమదయాళు గోవింద పద్మనాభ హరి గోవింద తిరుమల వాస గోవింద తులసి వనమాల గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద శేషశాయి గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద 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 గోకులనందన గోవింద గోవింద హరి 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 గోవింద గోకులనందన గోవింద వెంకటరమణ గోవింద రమణ గోవింద లక్ష్మీ రమణ గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద జనాద్రి నిలయ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద లక్ష్మీ రమణ గోవింద రమణ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద అందులజనాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద నందనందన
வடிவாரா கூடியிருந்து
स्तुत्यायस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभाता धरित्री सैषा देवी सकलजननी सिद्धता मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदितः श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेत् यदिशेखरः प्रियतमः श्रीरङ्गरामायणि ज्ञातारस्तनयात् प्रदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिता गोदादेवी तत्त्वमन्यसुलभा साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन शरणात्मना प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रवदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रमुदं विधातुमनिशं श्रीभन्दिनं ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमा आसेचनं चक्षुषोः आनन्दस्य परम्परामनुगुणा आरामशैलेषु तत्पूर्वमध्ये किरीटकोटिखचितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवा गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिकाबद्धनन्दबन्धुरविष्णवे विष्णुचित्ततनोजाये गोदायेत्यमङ्गलम् श्रीमद्ये विष्णुचित्तार्य मनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दरये गोदायेत्यमङ्गलम् मानुषाकिञ्चनत्राणबद्धकङ्कणमानये विष्णुचित्ततनोजाये गोदायेत्यमङ्गलम् कर्कटे पूर्वफलपुण्यां तुलसी नामोद्भवा काम्ये विश्वम्भरा गोदां मध्ये श्रीरङ्गनायकी श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्रायमहात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम् శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద అమృత జనాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద నవనీత చోర గోవింద పశుపాల
గగన తేజ గోవింద గోవింద